بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان نواب صابر فرام قائم ٹی وی کینیڈا آپ حضرات کی خدمت میں جشن انوار شعبانیہ لے کر حاضر ہوں۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں آباد رہیں، شاد رہیں۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں، خداوند عالم بحق زہرا سلام اللہ علیہا کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ناظرین، آج کی اس محفل میں جو صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، آج ان کو پوری دنیا جناب محمد علی وفا حیدرآبادی کے نام سے جانتی ہے۔ آج اس محفل میں وہ صدارت کے فرائض انجام دیں گے اور نظامت کے فرائض انجام دیں گے علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا نصیر اعظمی صاحب، اور مہمان اعزازی جناب سید قیصر عباس زیدی صاحب جو ہمارے ساتھ جے پور سے ہیں، اور ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام، پاکستان کے مشہور و معروف منقبت خواں آج کی اس محفل میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہماری اس محفل میں آج جو شعراء کرام ہیں وہ مولانا تحریر عباس صاحب قبلہ جو نجف اشرف سے ہمارے ساتھ ہیں، جناب ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب، جناب شعیب نوگانوی صاحب، جناب نیر فیض آبادی صاحب، اور جناب حیدر رضا جو ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں، اور جناب نفیس ہلوری صاحب، جناب درد ہلوری صاحب، اور جناب ظفر نصیر آبادی صاحب آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ماشاءاللہ تمام شعراء کرام شہرت یافتہ شاعر ہیں، سب بہترین کلام پڑھتے ہیں، خوبصورت آواز ہے۔ ناظرین، آئیے ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آج کی اس محفل میں جو نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب نصیر اعظمی صاحب، وہ کچھ نیٹ ورک کی پرابلمز ہے ان کے پاس میں، اعظم گڑھ سے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس ٹائم، اور انشاءاللہ وہ کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ محفل کو شروع کر دیں۔ میں چار مصروں سے اس محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ درود پڑھ دیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے کیا خوب سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اور اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ آئیے ناظرین، ہم انہی مصروں کے سائے میں متبانہ گزارش کرتے ہیں ذاکر اہل بیت جناب قیصر عباس زیدی صاحب سے جو جے پور سے ہمارے ساتھ ہیں، تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آج کی السلام۔ تاریخ ہم شیعان حیدر کرار کے لیے بڑی خوشی کی تاریخ ہے کہ آج وہ امام جس کی حکومت پورے کائنات میں قیامت تک رہے گی، جناب نرجس کی آغوش میں نور بن کر چمکا، خاندان رسالت میں ایک نئی بہار آئی ہوئی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ آئی بہار باغ رسالت معاب میں، جب پھول کھل اٹھے چمنے بو تراب میں، نرجس کا گل کھلا ہے حسن کے چمن میں، آج ہے عید اہل بیت رسالت معاب میں۔ نرجس کا گل ہے حسن کے چمن میں، آج ہے عید اہل بیت رسالت معاب میں۔ کیا کہنا ہے کہ نرجس بہار گلشن رضواں لیے ہوئے،
बागे रसूल का गुल खंदा लिए हुए, निखत ये आखिरी चमने मुस्तफा की है एहतियात से तहदामा लिए हुए। ये खुदा के फजल से हर शह पे इख्तियार रहे, तेरे करम का जमाना उम्मीदवार रहे। अभी ना आए ये कह दे कोई कयामत से, इमाम असर के आने का इंतजार रहे। अभी ना आए ये कह दे कोई कयामत से, इमाम असर के आने का इंतजार रहे। कि बिजली रुख रोशन पे गिराएं तो कयामत, बिजली रुख रोशन पे गिराएं तो कयामत, उस शाख को सूरत न दिखाएं तो कयामत। कायम की मोहब्बत में कयामत है बहर तौर, अरे आए तो कयामत है, ना आए तो कयामत। कायम की मोहब्बत में कयामत है बहर तौर, आए तो कयामत है, ना आए तो कयामत। ऐज़ान गिरामी, इमाम आखिरुज़्ज़मा हमारी शरफ से भी ज्यादा करीब हैं। हमारे हर अमल पर उनकी निगाह है, उनके चाहने वाले उन्हें याद करते हैं, आप मदद को आते हैं। इसीलिए हम अरीजा लिख करके भेजते हैं कि मौला हमारी परेशानी को जरूर सुनेंगे। और इधर हम अरीजा लिख करके भेजते हैं, मौला के पास आते हैं। मुलाजा फरमा अरीजे पर ये कुछ शक नहीं, अरीजा मेरा बेविकार है, कुछ शक नहीं, अरीजा मेरा बेविकार है, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुल इख्तियार है। कागज की नाव डाली है तूफान में इसलिए, कुदरत पे ना खुदा की मुझे एतबार है। कागज की नाव डाली है तूफान में इसलिए, कुदरत पे ना खुदा की मुझे एतबार है। कुछ शक नहीं, अरीजा मेरा बेविकार है, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुल इख्तियार है। कागज की नाव डाली है तूफान में इसलिए, कुदरत पे ना खुदा की मुझे एतबार है। दिल है उबूर बहर का अरमा लिए हुए, मौजे है सामने रहे इरफा लिए हुए। आबे रवा पे यूं है मुसल्ला हुजूर का, जैसे हवा बिसात सुलेमा लिए हुए। ये खत शौक साहिब जब तक रहेगा कायम दरिया का डाक खाना, मैं भेजता रहूंगा। ये खत शौक साहिब जब तक रहेगा कायम दरिया का डाक खाना। मनसबे आई नदारी मिल गया शायद कहीं, आस्था पर हजरते कायम की रखता है जबी। सजदे महरे इमामत शेवए माहे मुबी, हुस्न की सब दौलते कुर्बान इस पर हो गई, जिसके संगे दर से रोशन माह के ना की जबी। मुलाजा हो कि अस्करी की गोद में है अस्करी का मैं जबी। आफ्ताबे हुस्न खूबी आस्ताने अस्करी, आफ्ताबे हुस्न खूबी आस्ताने अस्करी, है फरिश्तों के लिए मेराज की इज्जत यही। वो चमन नारा गुले नरजिस के जन्नत है निसार, सत्य सो जान से गिलमान कुर्बा हूँ रही। क्यों ना बचपन में मिले इसको बुलंदी अर्श पर, साहिबे मेराज का है लाल तिफले नाजनी। हजरते ईसा पढ़ेंगे कल जिसका शौक से, मिल्लते ईसा की होगी इसके कदमों पर जमीन। ए तमन्नाए हरम ए क़िबला-ए काबा अफरोज, जद्द अमजद की विलादत गाह फिर हो दिल नशी। ले गई मदहे मोहब्बत मुंतहाए औस तक, बुलबुले सिदरा जहां है हम भी अख्तर हैं वहीं। नाज़रीन, ये थे ज़ाकिर अहले बैत जनाब कैसर अब्बास ज़ैदी साहब जो हमारे साथ जयपुर से थे। आइए हजरात, अब हम आपकी खिदमत में गुजारिश करते हैं जनाब नैयर अब्बास फैजाबादी जो हमारे साथ इस वक्त कोयत से हैं। हम उनकी खिदमत में मोतबाना गुजारिश करते हैं कि वो बारगाह इमामत में अपना मंजूर नजराना अक़ीदत पेश करें। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं अज़मत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन हज़रात, आप सबको नैयर रिजवी का सलाम अर्ज़ है। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ नवाब साबिर साहब का
कि जिन्होंने इस महफिल में मुझे दावत दी कुछ अपने अशार पेश करने के लिए। और हमारे भाई नायाब भाई तो अभी फ़िलहाल शायद ज्वाइन नहीं हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नायाब भाई और हमारे उस्ताद शुरा जो कुवैत की एक अजीम शख्सियत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अजीम शख्सियत हैं, जनाब मोहतरम जनाब मोहम्मद अली वफ़ा साहब को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। और हमारे अजीज़ भाई मौलाना तहरीर अब्बार साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो उनको भी सलाम अर्ज़ है। और कायम टीवी कनाडा के तमाम अरकान को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरी पहली बार मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा हूँ और अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 4 मिसरों से शुरुआत करता हूँ। देखेंगे जो भी हजरात हैं और कि एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे आ गए, क्या कहना, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे सारे के आ सारे आ गए, गए। और हो गया ऐलान महफिल का सितारे आ गए। क्या कहना है, वाह वाह वाह। हो गया ऐलान महफिल का महफिल का सितारे आ सितारे आ गए। तो कश्तिये फर्शे विला पे आके जो बैठे नहीं, आहा, कश्तिये फर्शे विला पे आके जो बैठे नहीं, वो भंवर में फंस गए हम सब किनारे आ गए। क्या वो कहना भंवर है, में वाह फंस वाह वाह। गए हम सब किनारे हम आ सब गए। किनारे आ गए। और इसी के साथ अब चूंकि ये महफिल जश्न अनवार शाबानिया के से मंसूब की गई है, तो मैं चाहता जी हूँ कि एक दो शेर सबकी खिदमत में पेश कर दूं। और इस्लाहान बेशक, हमारे बेशक। तमाम मोहतरम शोरा हजरात यहाँ मौजूद हैं इस महफिल के अंदर, कि जनाब ज़ैनब की शान में एक मतलब और 2 शेर पेश करता हूँ कि इसी से समझो कि क्या है मुकाम ज़ैनब का, इसी से समझो कि क्या है मुकाम ज़ैनब का, इमाम करते हैं जब एहतराम ज़ैनब का, क्या इमाम कहना, करते हैं जब एहतराम ज़ैनब का। तो अभी भी अपने मुकद्दर पर नाज है हुर को। शोएब भाई अगर आप सुन रहे हो तो आपकी खास तवज्जो चाहूंगा कि अभी भी अपने मुकद्दर पर नाज है हुर को, अभी भी अपने मुकद्दर पर नाज है हुर को, उसे नसीब हुआ था सलाम ज़ैनब का, उसे क्या कहना है, नसीब वाह हुआ वाह। था सलाम ज़ैनब का। वाह वाह तो बचा के लाई है, बचा के लाई है दीने खुदा मदीने तक, क्या कहना, बचा के लाई है दीने खुदा दीने खुदा मदीने तक, मदीने तक। कसीदा पढ़ता है हर खासो आम ज़ैनब का, ज़ैनब, कसीदा पढ़ता है हर खासो आम ज़ैनब का। और ये अशार हमने लिखे थे, एक मिसरा हुआ था कि अली के नाम की जीनत है नाम ज़ैनब का। क्या तो कहना, तज़मीन भी देख ले कि बिस्मिल्लाह। गुलाब भी तो है मशहूर अपनी खुशबू से, आहा, गुलाब भी तो है मशहूर अपनी खुशबू से, खुशबू से। अली के नाम की जीनत है नाम ज़ैनब का, अली क्या के कहना, नाम की जीनत है नाम ज़ैनब का। तो उसे सलाम करें क्यों न शाह दुनिया के, उसे सलाम करें क्यों न शाह दुनिया के, हुआ है दिल से जो नैयर गुलाम ज़ैनब का, क्या हुआ कहना है है, दिल वाह वाह से वाह। जो नैयर गुलाम ज़ैनब का। गुलाम ज़ैनब, इतने समाज एक सलवात का सहारा दे हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में एक मतलब 2-3 शेर पेश करता हूँ कि मतलब देखेंगे कि जैसे है एक खालिके अकबर हुसैन का, आहा, जैसे है एक खालिके खालिके अकबर अकबर हुसैन हुसैन का, का, आया ना आएगा कोई हमसर हुसैन का, सुभान अल्लाह, आया ना आएगा कोई हमसर हुसैन का। देखेंगे कि जिसने भी जिक्र कर लिया पल भर हुसैन का, आहा, जिसने भी जिक्र कर लिया पल भर पल भर हुसैन का, हुसैन का। सहरा में पा गया वो समंदर हुसैन का, सहरा में पा गया वो समंदर हुसैन का। और एक शेर पेश करता हूँ कि माहे अज़ा में सीना जनी हमने की मगर,
माहे अज़ा में सीना जनी हमने की मगर सीनों में उनके बैठ गया डर हुसैन का, सीनों में कहना है, उनके वाह, वाह, बैठ गया डर हुसैन का। और ये शेर देखें, शायद किसी लायक हो कि गाजी से क्या लड़ेंगे सिपाही यजीद के, गाजी से क्या लड़ेंगे सिपाही यजीद के, यजीद के, उनको तो मार डालेगा असगर हुसैन का, उनको क्या तो मार कहना। डालेगा असगर हुसैन का। और ये शेर देखें कि वो आज भी तड़पता है लानत की खाक पर, वो आज भी तड़पता है लानत की खाक पर, कल ले गया था काट कर जो सर हुसैन का, कल ले गया था काट कर जो सर हुसैन का। और ये तज़मीन का शेर पेश कर रहा हूँ कि ये मिसरा हुआ था कि हर एक के लिए है खुला दर हुसैन का, हर एक के लिए है खुला दर हर एक के हुसैन का। लिए है खुला दर हुसैन का। तो देखेंगे कि कल ले गया था काट कर जो सर हुसैन का, तो मस्जिद नहीं है ये है अज़ा खाने हुसैन, क्या मस्जिद कहना। नहीं है ये है अज़ा खाने हुसैन, हर एक के लिए है खुला दर हुसैन का, हर क्या एक के कहना। लिए है खुला दर हुसैन का। तो मुझको नए ख्याल अता करते हैं हुसैन, मुझको नए ख्याल अता करते हैं हुसैन, क्या करता कहना। रहेगा शुक्र ये नैयर हुसैन का, करता रहेगा शुक्र ये नैयर हुसैन का। गाजी की शान में चंद अशार पेश करता हूँ। जो लोग भी अभी इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं सबकी तवज्जो का तालिब हूँ। मतलब पेश खिदमत है कि सांस लेने के लिए जैसे हवा बाकी है, सांस लेने के लिए जैसे हवा बाकी जैसे है, हवा बाकी है, जिक्र अब्बास से रिश्ते में वफा बाकी है, क्या जिक्र कहना है, अब्बास वाह, से वाह, वाह। रिश्ते में वफा बाकी है, सांस लेने के लिए जैसे हवा बाकी है, जिक्र अब्बास से रिश्ते में वफा बाकी है, तो जुल्म बाकी न कोई अहले जफा बाकी है, जुल्म बाकी न कोई अहले जफा बाकी है, जल चुके शहरे सितम करबो बला बाकी है, जल क्या चुके कहना। शहरे सितम वाह करबो बला बाकी है। वाह 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 वाह। और ये शेर पे खास तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की कि बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अपने भाई से मैं खुश हो के गले मिलता हूँ, अपने भाई से मैं खुश हो के गले मिलता हूँ, बाबे अब्बास की मुझ पर ये अता बाकी है, क्या बाबे कहना है, अब्बास वाह, की वाह, मुझ वाह। पर ये अता बाकी है। और तुमने पानी को नजर भर के न देखा अब्बास, तुमने पानी तुमने को पानी नजर को भर नजर के भर के न न देखा देखा अब्बास। अब्बास, फिर भी दरिया पर तेरा नाम लिखा बाकी है, फिर भी क्या दरिया कहना पे है, वाह, तेरा वाह। नाम लिखा बाकी है। तुमने पानी को नजर भर के न देखा अब्बास, फिर भी दरिया पर तेरा नाम लिखा बाकी है। और बुझ गए नहर पर सब जुल्मे यजीदी के चिराग, बुझ गए नहर पर सब जुल्मे यजीदी के चिराग, और जो वफाओं से था रोशन वो दिया बाकी है, जो क्या वफाओं कहना। से था रोशन वो दिया वाह जो बाकी वफाओं है, से वाह। रोशन वो दिया बाकी है, क्या कहना है। तो जो वफाओं से था रोशन वो दिया बाकी है। और ये शेर जनाब तहरीर साहब और तमाम शोरा हज़रात पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि आज भी आले मोहम्मद की सना की खातिर सूरह फातिहा कौसर हल अता बाकी है, तो पर्दे गैब से आ जाइए नरजिस के पिसर, पर्दे गैब से आ जाइए नरजिस के पिसर, कातिले फातिमा जहरा की सजा बाकी है, कातिले फातिमा जहरा की सजा बाकी है। और दीन हो जाता फना करबो बला के बन में, दीन हो जाता फना करबो बला के बन में, है ये सज्जाद का सदका जो बचा बाकी है ये सज्जाद का सदका जो बचा बाकी है। और ये शेर पेश करता हूँ खास तौर से, देखेंगे कि शायद किसी लायक हो कि जब कोई कहता है लब्बैक हुसैन या हुसैन, जब कोई कहता है लब्बैक हुसैन या हुसैन,
آپ کا میوٹ پہ ہو ہے. جی شاید میوٹ ہو گیا تھا جی. پھر سے میں پیش کر رہا ہوں یہ شعر کی. جب کوئی کہتا ہے لبیک حسین یا حسین، جب کوئی کہتا ہے لبیک حسین یا حسین، ایسا لگتا ہے کہ حلمن کی صدا باقی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حلمن کی صدا باقی ہے. اور یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ دین ہو جاتا فنا کربو بلا کے بن میں، دین ہو جاتا فنا کربو بلا کے بن میں، ہے یہ سجاد کا صدقہ جو بچا باقی ہے، ہے یہ سجاد کا صدقہ جو بچا باقی ہے. اور تیر نفرت کے ستمگر نے چلائے لیکن، تیر نفرت کے ستمگر نے چلائے لیکن، ہو گیا خود ہی فنا فرش عزا باقی ہے، ہو گیا خود ہی فنا فرش عزا باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختاوی دیکھ لیں حضرات کی معجزہ ہے، معجزہ ہے یہ شہنشاہ وفا کا نیر، معجزہ ہے یہ شہنشاہ وفا کا نیر، نام عباس سے دنیا میں وفا باقی ہے، نام عباس سے دنیا میں وفا باقی ہے. ایک سماعت کا سہارا دے حضرات، تو میں چند اشعار زمانہ کی شان میں پیش کر کے اور آپ کہ دیکھیں گے حضرات. مطلب پیش خدمت ہے کہ یہ ہمارا یہاں کویت میں ایک مصرع ہمارے محترم جناب محمد علی وفا صاحب نے ہی دیا تھا کہ بہت کٹھن ہے تیرے انتظار کا عالم، بہت کٹھن ہے تیرے انتظار کا عالم، تیرے انتظار کا عالم. جی تو مطلب پیش خدمت ہے کہ مجھے نصیب ہے مولا کے پیار کا عالم، مجھے نصیب ہے مولا کے پیار کا عالم، یہی ہے اصل میرے روزگار کا عالم، یہی ہے اصل میرے روزگار کا عالم. اور جسے خدا نے عطا کی نقاب غیبت کی، جسے خدا نے عطا کی نقاب غیبت کی، اسی کے پاس ہے لیل و نہار کا عالم، اسی کے پاس ہے لیل و نہار کا عالم. اور یہ شعر دیکھیں خاص طور سے کہ چڑھی ہے سر پہ میرے عشق کی شراب اتنی، چڑھی ہے سر پہ میرے عشق کی شراب اتنی، مزہ سمیٹے ہوئے ہے خمار کا عالم، مزہ سمیٹے ہوئے ہے خمار کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ابھی تو لینا ہے خون حسینی کا بدلہ، ابھی تو لینا ہے خون حسینی کا، ابھی تو لینا ہے خون حسین کا بدلہ، ابھی تو لینا ہے خون حسین کا بدلہ، بلا کے غیظ میں ہے ذوالفقار کا عالم، بلا کے غیظ میں ہے ذوالفقار کا عالم، ابھی تو لینا ہے خون حسین کا بدلہ، بلا کے غیظ میں ہے ذوالفقار کا عالم. تو ہزاروں آئے رہے اور گزر گئے لیکن، گیا نہ کعبے سے اب تک درار کا عالم. قدم فلک سے اتاریں گے جب وہ دنیا میں، قدم فلک سے اتاریں گے جب وہ دنیا میں، دیکھیں گے یہ مصرع خاص طور سے دیکھیں گے، قدم فلک سے اتاریں گے جب وہ دنیا میں، گھسیٹ لائیں گے پتجھڑ بہار کا عالم، گھسیٹ لائیں گے پتجھڑ بہار کا عالم. اور لکھا ہے یہ تضمین کا شعر دیکھیں گے کہ مصرع تھا بہت کٹھن ہے تیرے انتظار کا عالم. تو دیکھیں کہ مصرع ہم نے کیا لگایا ہے کہ لکھا ہے اب کی عریضے میں بس یہی مصرع، لکھا ہے اب کی عریضے میں بس یہی مصرع، بہت کٹھن ہے تیرے انتظار کا عالم. ناظرین یہ تھے جناب نیر فیض آبادی صاحب، اپنے خوبصورت انداز میں بہترین کلام پیش کر رہے تھے. ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں محترمانہ گزارش کرتا ہوں جناب عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا نصیر اعظمی. حضرات السلام علیکم. وعلیکم السلام. سفیر اعزاز جن کا میں شکر گزار ہوں، اس نورانی جشن میں انہوں نے مجھے شامل کیا
और इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे सुपुर्द की। हकीकतन ये जिम्मेदारी जो है मौलाना नसीर आज़मी साहब की है और हमारे सफ़ीर अज़ा नवाब साबिर साहब की है, लेकिन ये मोहब्बतें हैं। तो जो भी हजरात हैं सामने, बस उन्हीं से शुरू किया जाए। तो खैर, मैं जिम्मेदारी को संभालते हुए इन 4 मिसरों से मैं आवाज़ दूंगा एक बेहतरीन तरन्नुम के शायर, बेहतरीन फिक्र के शायर, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की महफिलों की कामयाबी के ज़मानत माने जाते हैं। समात करें मेरा बहुत ही पुराना 4 मिसरा कि हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। नैयर भाई शेर देखेंगे कि हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इन 4 मिसरों के साए में मैं अपने बरादर बुजुर्ग, एक अजीम शख्सियत मेरी नज़र में, आप सबकी भी नज़र में होंगे, शोएब नवगामी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और कलाम पेश करें। आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जनाब शोएब साहब का इस्तकबाल, आप हजरात तमामी हजरात से गुजारिश है, शोएब साहब का इस्तकबाल बाबाज़े बुलंद नारे सलवात से करें। नाज़रीन हाज़रीन, मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और तमाम नाज़रीन की खिदमत में खुसूसी बंदगी है। नफीस साहब के लफ्जों पे न जाइएगा, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, बस उम्र बढ़ती जा रही है, बाकी कुछ आता जाता नहीं है। सबक सुनाता हूँ, जहाँ से नफीस साहब ने छोड़ा है मैं वहां से शुरू करता हूँ बात। बस जितना वक्त मुझे नवाब साबिर साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे उन्होंने मुझे बताया है, अपने वक्त में मैं बात मुकम्मल करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात मेरे बरादर अजीज नफीस अल्लारी ने की थी। मैं कथा पढ़ता हूँ सरकारे सैयदुल शुहदा के हवाले से, उसके बाद एक सरकारे वफा के हवाले से एक कथा पढ़ूंगा, एक मनक़बत इमाम सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से। नफीस साहब मुलाहिज़ा कीजिएगा, आपने बड़ा हसीन कथा सुनाया, मैं पढ़ता हूँ। शबीर है मुख्तार जिना रोज़े अज़ल से, शबीर है मुख्तार जिना रोज़े अज़ल से, जो इनके सुखन है कभी टाले नहीं जाते, जो इनके सुखन है टाले नहीं जाते, टाले नहीं जाते। गरवास्ता दे देते इब्ने अली का, गरवास्ता दे देते हुसैन इब्ने अली का, आदम कभी जन्नत से निकाले नहीं जाते, से निकाले नहीं जाते। क्या कहना शोएब भाई, माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह। सरकार वफा के अल्लाह सलामत रखे, सरकार वफा की विलादत के हवाले से कथा पढ़ता हूँ, मतलब मुलाहिज़ा कीजिएगा, मुलाहिज़ा कीजिए चारों में से। सूरह नूर की तफसीर लिए बैठे हैं, सूरह नूर की तफसीर लिए बैठे हैं, अपने हर ख्वाब की ताबीर लिए बैठे हैं। रुखे अब्बास जो देखा तो अली को ये लगा,
रुखे अब्बास जो देखा तो अली को ये लगा गोद में अपनी ही तस्वीर लिए बैठे अपनी ही तस्वीर लिए बैठे। फिर से पढ़ दीजिएगा ये दोनों मिसरे, फिर से पढ़ दीजिएगा। मतला पढ़ता हूँ, मौला आपको सलामत रखे। मतला पढ़ता हूँ, जरा काफी असराफ काफिया देखिएगा, इतने काफिया काफिया टेढ़ा इस्तेमाल हो गया, मनकबत मुलाहिजा कीजिए जनाब सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से पढ़ता हूँ, मतला पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। जो नाम अली कानों में रस घोल रहा है। क्या बात, आप साहब सुनिएगा मतलब। मैं तरन्नुम में भी रस है भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानों में रस घोल रहा है, बेशक यही हर दौर में अनमोल रहा है। बेशक यही हर दौर में अनमोल रहा है। शेर पढ़ता हूँ। खूबसूरत मतलब है, खूबसूरत मतलब है भाई। सुभान अल्लाह। गूंजा हुआ सैयदे सज्जाद का खुतबा है, गूंजा हुआ सैयदे सज्जाद का खुतबा, हर लफ्ज पे ऐवाने सितम डोल रहा है, हर ऐवाने सितम डोल रहा है। नफी साहब शेर मुलाहिजा कीजिए। क्या इरशाद अली क्या बात है, क्या बात है तेरी जान रिसालत, क्या शान इमामत है तेरी जान रिसालत, पत्थर भी गवाही के लिए क्या कहना है। गवाही के लिए इसको फिर पढ़िए, ये शेर फिर से पढ़िए एक बार। पत्थर भी गवाही के लिए। और खास तौर से ये शेर पढ़ता हूँ तमाम नाज़रीन जितने भी शोरा कराम शामिल हैं, सबको शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे डाइजेस्ट कर रहे हैं। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। शेर मुलाहिजा माशाल्लाह, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। तो क्या हमने फरिश्तों को भी देखा, खास तौर से मुलाहिजा कीजिएगा काफिये का सर। इंसान तो क्या हमने फरिश्तों को भी देखा, इस दर पर तो हर हाथ में कशकोल रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर हुआ है। वाह भाई लाजवाब शेर है। क्या तो क्या हमने मलाइक को भी देखा, इस दर पर तो हर हाथ में कशकोल रहा है। ऐ काश बकिया
سے صدا دے مجھے مولا، اے کاش بقیہ سے صدا دے مجھے مولا، یہ طائر دل اڑنے کو پر تو لے رہا ہے، یہ طائر دل پر تو رہا۔ دیگر صاحب شعر پڑھتا ہوں۔ خود کھلنے لگا شوق میں دروازہ جنت، خود کھلنے لگا شوق میں دروازہ جنت، مداح جو اوراق ثنا کھول رہا ہے، شاعری ہے بھائی، شاعری ہے، شاعری ہے بھائی۔ واہ اور اس منقبت کا آخری شعر پھر مقطع ہدیہ سماعت کروں گا، ملاحظہ کیجیے خاص طور سے۔ وہ شخص جو جنت کا مکان بیچے زمین پر، وہ شخص جو جنت کا مکان بیچے زمین پر، ایسا تو فقط دہر میں بہلول رہا ہے، ایسا تو شاعری ہے، قافیے کا بہت اچھا استعمال ہوا ہے، بہلول رہا ہے، واہ 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 واہ، قافیے کا بہت اچھا استعمال شعیب بھائی۔ جو جنت کا مکان بیچے زمین پر، ایسا تو فقط دہر بہلول رہا ہے، اور کہتا ہے شعیباج تجھے سن کے زمانہ، کہتا ہے شعیباج تجھے سن کے زمانہ، کیسے ہنسی مدحت کے گوہر رو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے کیا بات ہے علی جانوں میں رس گھول رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک قطع آخر میں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا، صرف امام زمانہ فضل شریف کے حوالے سے ایک قطع پڑھتا ہوں۔ نواز صاحب اجازت ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں میں، چار مصرے اور ملاحظہ کر دیجیے آخر میں۔ جی جی جی، دعائیں یوں دکھائیں گی اثر آہستہ آہستہ، دعائیں کیا بات دکھائیں گی اثر آہستہ آہستہ، نمایاں ہوں گے انوار سحر آہستہ، کیا بات ہے، آہستہ نمایاں ہوں گے۔ اور یہ دو مصرے خاص طور سے ملاحظہ کیجئے۔ شب فرقت میں بہلاتا ہوں اپنے دل کو یہ کہہ کر، شب فرقت میں بہلاتا ہوں اپنے
दिल को ये कहकर हिजाबे गैब उठेगा मगर आहिस्ता आहिस्ता हिजाबे गैब उठेगा मगर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मेहरबानी। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब बहुत शोएब शुक्रिया। साहब, यकीनन इस वक्त शोएब साहब हिंदुस्तान की रहनुमाई कर रहे थे। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि बेहतरीन शायर, बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन आवाज के मालिक हमारे बड़े भाई शोएब नौगानवी साहब। अभी जैसा कि अशार आप समात कर रहे थे जनाब शोएब साहब से, बेहतरीन अच्छे अच्छे अशार आपने सुने, बेहतरीन तरन्नुम में सुने। 4 मिसरे समात करने कि अली का जिक्र मुकद्दर समार देता है, अली का जिक्र मुकद्दर समार देता है, ये जिक्र वो है जो ईमान निखार देता है, ये जिक्र वो है जो ईमान निखार देता है। अली का चाहने वाला हर एक मैदान में, अली का चाहने वाला हर एक मैदान में जफा वो जुल्म का पानी उतार देता है, उतार देता है। वाह, जुल्म का पानी बहुत खूब, सुभान उतार अल्लाह, देता है। अब मैं हजरत हिंदुस्तान की वादियों से निकलकर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। रजा साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब हैदर रजा साहब का इस्तकबाल आप हजरात बावाज़े बुलंद नारे सलवात से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद सलावत भेज दीजिए मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम पार्टिसिपेंट्स को जश्न अनवार शाबान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं 4 मिसरों से आगाज करूंगा। बात ये कल की नहीं आज नजर आते हैं, बात ये कल की नहीं आज नजर आज नजर आते हैं, तेरे कदमों में पड़े ताज नजर आते हैं। बेशक, वाह 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 वाह। बात ये कल की नहीं आज नजर आते हैं, तेरे कदमों में पड़े ताज नजर आते हैं। होके बेदस्त सखी ऐसा जबरदस्त है तू, हाथ वाले तेरे मोहताज नजर आते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशार हदिया समात कर रहा हूँ। एक दफा बावाज़े बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घर को इस तरह बलाओं से बचा रखा है, घर को इस तरह बलाओं से बचा रखा है, परचमे हजरत अब्बास लगा रखा है। अरे क्या कहना है, क्या कहना है, वाह वाह। बलाओं से बचा रखा है। वाह। जब से अब्बास से जीने की दुआ मांगी है, जब से अब्बास से जीने की दुआ मांगी है, मौत ने खुद मुझे मरने से बचा रखा है। वाह वाह। बलाओं से बचा रखा है। क्या कहना है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। फरिश्तों को भी अच्छी तरह समझा दूंगा, मैं फरिश्तों को भी अच्छी तरह समझा दूंगा। मुझको सब कुछ मेरे मौला ने बता रखा है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। बलाओं से बचा रखा है। खूब पढ़ रहे माशाल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात करेगा ये जमाना जिसको, मुझसे क्या बात
کرے گا یہ زمانہ جس کو تیرے دیوانے نے دیوانہ بنا رکھا ہے، اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور رشک کرتے میرے گھر پہ بھی جنت کے مکین، رشک کرتے ہیں میرے گھر جنت کے پہ بھی مکین، جنت کے مکین، کے مکین، میں نے گھر میں بھی عزا خانہ سجا رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا شاعر، بہت اچھا شعر ہے بھائی۔ اور حضور ہدیہ سماعت کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا خوب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، زندہ میرے گھر آتا ہے سورج بھی بھکاری بن کر، میرے گھر آتا ہے سورج بھی بھکاری بن کر، گھر میں شبیر کے خیمے کا دیا رکھا ہے، بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ اور ایک اور ہدیہ سماعت کروں کہ تیرے قربان اے زنجیر کے ماتم تو نے، تیرے قربان اے زنجیر کے ماتم تو نے، سرخ رو میری عبادت کو بنا رکھا ہے، بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ اور کون روکے گا بھلا خلد میں جانے سے ہمیں، کون روکے گا بھلا خلد میں جانے سے ہمیں، تمغہ ماتم شبیر سجا رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بچا رکھا ہے۔ اور من کو بتا آخری شعر ہدیہ کر رہا ہوں کہ کیا جوانوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تیری فوج یزید، کیا جوانوں سے لڑے گی یہ تیری فوج یزید، تیرے لشکر کو تو بچے نے بھگا رکھا ہے، پرچم حضرت عباس لگا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ بہت کہنا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 بھائی۔ بہت شکر گزار۔ رضا حیدر صاحب کچھ اور جی بسم اللہ، ایک دفعہ کہ حضور بلند تر صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ حضور ردیف ہے سجدے میں ہے، وہ کلام کی چند اشعار پیش کروں۔ ارشاد علی ارشاد علی۔ تشنگی دریا علم کیا کربلا سجدے میں ہے، تشنگی دریا علم کیا کربلا سجدے میں ہے، آ گیا رب وفا ہر با وفا سجدے میں ہے، تشنگی دریا علم۔ واہ بھائی شعر ہدیہ کرتا ہوں، حضور دیکھیے گا آگے بھائی شعر دیکھیے۔ آمد عباس پر میرے خدا کے سامنے، آمد عباس پر
میرے خدا کے سامنے اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت واہ پیارا واہ، شعر ہے، واہ 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 واہ۔ بہت اچھا شعر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھی زہرا کی دعاؤں کا ثمر نازل ہوا، بی زہرا کی دعاؤں کا ثمر نازل ہوا، اس عطائے خاص پر خود حلتا سجدے میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بطور خاص حضور شعر دیکھیے گا۔ کیا کہنا ہے۔ یا خدا کس شان کی زیرے علم ہے یہ نماز، یا خدا کس شان کی زیرے علم ہے یہ نماز، ہے چراغوں کی امامت اور ہوا سجدے میں ہے، اللہ واہ 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 واہ، وفا اور سجدائے شبیر دیکھا تو کہا توحید نے، سجدائے شبیر دیکھا تو کہا توحید نے، کربلا کے فرش پر عرش اولا سجدے میں، واہ 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 واہ، گیا رب وفا اور دیکھ کر سجاد کو سجدوں نے سجدوں میں کہا، واہ بہت اچھا مصرع ہے، واہ 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 واہ، سجاد کو سجدوں نے سجدوں میں کہا، ان کے در پر ہوں تو سجدوں کا مزہ سجدے واہ 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 واہ، سبحان اللہ واہ سبحان واہ اللہ، واہ 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 واہ، اجازت چاہوں گا ارشاد ہے، مد غازی کی جلالت کا یہ عالم ہے سہیل، ہمارے بہت ہی اچھے شاعر سہیل شاہ صاحب کراچی سے، سہیل شاہ صاحب، مد غازی کی جلالت کا یہ عالم ہے سہیل، مد غازی کی جلالت کا یہ عالم ہے سہیل، کیا قلم کاغذ ردیف و قافیہ سجدے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، رب وفا ردیف و قافیہ سجدے میں ہے، کیا بات ہے، سجدے میں ہے، آ گیا۔ بہت خوب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ، بہترین کلام پیش کر رہے تھے میرے بہت ہی عزیز دوست سہیل شاہ صاحب کا کلام، یقیناً بہت اچھے شاعر ہیں سہیل صاحب، آپ حضرات ان سے واقف ہی ہیں۔ حضرات آئیے، میں سوچ رہا ہوں کہ ترنم کی وادیوں سے نکل کر کہیں تحت کی وادیوں میں چلا جائے
लेकिन फिर तरन्नुम आवाज दे रहा है कि नहीं, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं चूंकि मनकबत खान हमारे पाकिस्तान के थे, तो मैं वहीं के डॉक्टर रेहान आजमी साहब को खराज अकीदत भी हो जाएगी। और उनके यहाँ का मिसरा था कि करीब 4 साल पहले 5 साल पहले मैं उनके यहाँ महफिल में जब गया था, तो उनका यहाँ मिसरा था कि अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है। उसके कुछ शेर अगले शायर को बुलाने के लिए उसके अपने लिखे हुए कुछ शेर, मैं जितना निजामत में शेर पढ़ रहा हूँ हजरात आप जाने रहे, वो मेरा शेर है, मैं दूसरे का निजामत में, इसलिए मैं प्रोफेशनल नाजिम तो हूँ नहीं कि मैं सबके शेर याद रखूं, अपना शेर तो याद ही नहीं रहता है। अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत, मैं आने वाले शायर के इस्तकबाल में जो 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, और खुसूसन जो लाइन पर हमारे शुरा कराम हजरात हैं उनकी खास तवज्जो चाहूंगा कि कुरान मवद्दत की महफिल में तिलावत है। मौलाना तहरीर नकवी साहब हमारे सामने हैं, मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ, करबला से लाइव मेरे साथ में हैं, मौलाना सलामत रखे, मौलाना समात करें कि कुरान मवद्दत की महफिल में तिलावत है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। कुरान मवद्दत की नैयर भाई आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि कुरान मवद्दत की महफिल में तिलावत है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। और मिसरे को मैंने सानी मतले में इस्तेमाल किया है कि अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है, अब्बास की महफिल में हैदर की सदारत है। इस वक्त निजामत को निसम की जरूरत है। शेर समात पढ़ेंगे कि जिस पर मुझे पूरी कराची से बड़ी दुआएं मिली थी, समात करें कि दरिया के बराबर ही ये खून का दरिया हो। मौला अब्बास की जलालत समात करें कि दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो, दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो। शब्बीर अगर कह दें अब्बास इजाजत है, शब्बीर अगर कह दें अब्बास इजाजत है। दरिया के बराबर ही एक खून का दरिया हो, शब्बीर अगर कह दे अब्बास इजाजत है, शब्बीर अगर कह दे अब्बास इजाजत है। अल्लाह ने अहमद को बख्शे हैं शरफ दोहरे, नैयर भाई शेर देखें आप कि अल्लाह ने अहमद को बख्शे हैं शरफ दोहरे, हाथों में नबूवत है, कांधों पे इमामत है, हाथों में नबूवत है, कांधों पे इमामत है। शेवा है नफीस अपना, शेवा है नफीस अपना, हैदर की सना करना, अशार की ये दौलत मौला की बदौलत है, अशार की ये दौलत मौला की बदौलत है। इन तमाम अशार के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ जिन्होंने आज के इस जश्न को सजाया है, ये नायाब और नफीस मोतियों को जो इन्होंने पिरो कर इकट्ठा किया है कायम टीवी के जरिए, जनाब जो है हमारे नवाब साबिर साहब यानी कि सफीर अज़ा नवाब साबिर साहब, जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम पेश करें। आप हजरात इनका इस्तकबाल नारे सलवात से करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। बहुत शुक्रिया मोहतरम साहब, खूबसूरत कलाम, बेहतरीन अशार आपने सुनाए और माशाल्लाह निजामत के फराइज बहुत खूब आपने अंजाम दिए। मौला अब्बास के हवाले से जो आपने शेर पढ़ा, मुझे एक शेर अपना याद आया, मैं उस शेर से आगाज करता हूँ, मुलाहिजा करें कि होंगे 9 लाख मगर सामने आए तो सही। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई नवाब भाई, क्या बात है, मिसरा है भाई, नवाब भाई क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। होंगे 9 लाख मगर सामने आए तो सही, हैं खड़े नहर पे अब्बास तो तन्हा कब से। हैं खड़े नहर पे अब्बास तो तन्हा कब से। तमाम मुझसे सब मोतबर हैं, सब मोहतरम शायर यहाँ पर मौजूद हैं। आजकल मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम मौला की मदह करते हैं तो उसमें म्यूजिक डाल देते हैं, गाने के तर्ज पे पढ़ते हैं, यकीनन बहुत दिल को तकलीफ होती है। और हमारे जो मशहूर नोए खान हैं आजकल, उन्होंने इसको ट्रेंड बना लिया है और हमारी भी गलती है कि हम भी उसको लाइक करते हैं, व्यूअर्स बढ़ते हैं। तो मैंने 4 मिसरे कहे थे, पेश करता हूँ, मुलाहिजा करेंगे तमाम नाज़रीन जहां चारों मिसरों की जरूरत है इस वक्त साबिर भाई। जो मनकबत को पढ़ते हैं गाने के तर्ज पर,
हाँ, वाह 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 मुलाहिजा करेंगे तमाम नाज़रीन के पढ़ते हैं जो गाना। जो मनक़बत को पढ़ते हैं गाने के तर्ज पर, देंगे रसूल पाक को महशर में क्या जवाब। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो मनक़बत को पढ़ते हैं गानों के तर्ज पर, देंगे रसूल पाक को महशर में क्या जवाब। और म्यूजिक के साथ जिक्र अली कुछ हया नहीं, म्यूजिक के साथ जिक्र अली कुछ हया नहीं, इंसान के ज़मीर को क्या हो गया नवाब। क्या कहना है नवाब साहब, वाह 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 के वाह, ज़मीर को क्या हो गया क्या हो नवाब। गया दुरूद नवाब। पढ़ दें अज़मत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। एक मतला एक शेर और एक मतला दो शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा करेंगे। मैं इरशाद। सबसे पहले सलाम अर्ज करता हूँ अली जनाब क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना तहरीर अब्बास साहब को, जो अमीर कायनात सरजमीन से हमारे साथ हैं। माशाल्लाह हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका और पूरी कायम टीम की जानिब से शुक्रगुजार हैं तमाम शोरे कराम के और मौलाना साहब के, जो हमारी इस महफिल में शिरकत की। मतला पेश खिदमत है, देखेंगे हैदर भाई मतला पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें नैयर भाई। इरशाद मोहतरम इरशाद, जनाब लतीफ़ अल्लाह बिस्मिल्लाह। समझेगा कोई कैसे रुतबा अली अकबर का। बेशक बेशक। समझेगा अली अकबर का कोई कैसे रुतबा अली अकबर का, और मिलता है मोहम्मद से चेहरा अली अकबर का। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मिलता है वाह, वाह। मोहम्मद से बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। चेहरा अली अकबर का। देखिए शेर बतौर खास आपकी बेहतरीन समातों के हवाले जहां जहां पर भी नाज़रीन सुन रहे हैं, मुलाहिजा करें कि अब्बास के झूले को और शबीर झुलाते थे। अब्बास के झूले को शबीर झुलाते थे, और अब्बास झुलाते हैं झूला अली अकबर का। वाह 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 वाह, झुलाते हैं झूला अली अकबर का। जल्दी से एक मतला दो शेर और पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। इरशाद बिस्मिल्लाह। लिखने बैठा जो कसीदा में बराए कासिम, लिखने बैठा जो लिखने बैठा जो कसीदा में बराए कासिम, और आयतें करने लगी आके सनाए कासिम। आयतें करने लगी आके सनाए कासिम। मतलब सानी पेश करता हूं, मुलाहिजा करें। और लेके तलवार जो लेके तलवार जो मैदान में आए कासिम, और बोले अब्बास कोई बच के न जाए कासिम। बोले अब्बास कोई बच के न जाए कासिम। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा करेंगे।
सुभान और अल्लाह। सुलह के बाद, और सुलह के बाद हसन आए हैं लड़ने के लिए। बतौर खास पेश करता हूँ। और सुलह के बाद हसन आए हैं लड़ने के लिए। सुलह के बाद हसन आए हैं लड़ने के लिए। और कौन कहता है कि मैदान में आए कासिम, कौन कहता है कि मैदान में आए कासिम। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सफीर अज़ा जनाब नवाब साबिर साहब आपके रूबरू थे, जिन्होंने बेहतरीन आवाज़ में बेहतरीन कलाम, और यकीनन जो उन्होंने शुरुआत में कुछ कलेमात कहे मैं उसकी तायद करता हूँ, और उलमाए कराम हजरात भी इसकी तायद कर रहे हैं। मौलाना मौसूफ हमारे सामने हैं, मैं उनकी तायद भी चाहूँगा कि यकीनन वो लहजे, वो तरन्नुम मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत हैं जो गिना की मंजिल में पहुंच जाते हैं। और यकीनन प्रोफेशनल तरीके से लोगों ने आज जो मदह अहले बैत को, जो मौला के नाम को, उनकी फजीलतों को जो म्यूजिक वगैरह पे पेश करने की एक चलन सी चल गई है, अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे। मैं तो उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, और यकीनन वो सब हमारे अपने हैं लेकिन भटके हुए हैं, खुदा उन्हें सही रास्ता दिखाए। अब जी मैं अभी मौला अब्बास का और मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम का, चूंकि ये शाबान, चूंकि इस जश्न का आज उन्वान ही है कि जश्न अनवार शाबान, तो इस शाबान की फजीलत को और अच्छी तरीके से बयान करने के लिए मैं थोड़ा सा नज़्म का सिलसिला रोक कर नसरी दुनिया में जाना चाहूँगा, और आली जनाब क़िबला काबा मौलाना तहरीर अब्बास साहब क़िबला नकवी से मैं गुजारिश करूँगा कि माह शाबान की फजीलत को हम सब के बीच में वो बयान करें, ताकि हम तमाम लोगों को, सुनने वालों को कुछ हिदायत मिल सके, कुछ रोशनी मिल सके। मेरी गुजारिश है मौलाना मौसूफ से तशरीफ लाएं। आप हज़रात मौलाना मौसूफ का इस्तकबाल नारे सलवात से करें। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सय्यदुना व इमामुना अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम फ़क़द बरज़ा इलैहिम अशबहुन नासे बिरसूलिका मुहम्मद खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न। सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहंशाह करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम नूरानी से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है। इस हदीस मुबारका के ज़ैल में इससे पहले कि सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाऊं, पाको पाकीज़ा सरजमीन बारगाहे अमीरुल मोमिनीन नजफ़ अशरफ से मैं तमाम उलमाए ज़वील एहतराम और शोराए ज़वील ज़ीवकार की खिदमत अक़दस में तमाम अनवारे शाबानिया की हदिये तबरीक पेश करता हूँ। आपको और आइए हम सब मिलकर अनवारे शाबानिया की मुबारकबाद पेश करें वक्त के इमाम की खिदमत में एक नारे सलवात के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माजिल फरजहु। सबसे पहले हरफ़े तशक्कुर लेके चलता हूँ बारगाहे सफ़ीर अज़ा मोहतरम मुकर्रम बरादर अजीज़ नवाब साबिर साहब की खिदमत में कि जिन्होंने मुझे इस इबादत का मौका फराहम किया। यकीनन ऐसे तो बारगाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हर अमल इबादत का
दराजा रखता है। और बेशक। अमल तो बहुत दूर की बात है, ये तो वो सरजमीन है कि जहाँ पर सोना भी इबादत है। बेशक बेशक। तो जहाँ पर सोना इबादत हो वहाँ पर अगर इबादत की जाए तो उसकी क्या मंजिलत होगी। आप माशाल्लाह सारे अफाजिल तशरीफ फरमा है, एक से एक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त मेरे सामने है। मैं गुजारिश मेरी उन तमाम बरादरान जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे बहुत ही अजीज बड़े भाई मोहतरम नफीस साहब और मेरे अजीज नैयर साहब और मोहतरम नवाब साबिर साहब और इसी तरीके से आसिफ साहब जो नज़र आ रहे हैं, और इनके अलावा जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे इस बज़्म में जो शरीक हैं इस जश्न में, मोहतरम वफा साहब और दीगर, ये ऐसे सितारे हैं मिदहते मोहम्मद वाले मोहम्मद के आसमान के कि जो हर वक्त चमकते रहते हैं, हर वक्त दमकते रहते हैं, हर बज़्म में ये अपनी रोशनी बिखेरते रहते हैं। मौला इन तमाम सितारों को मिदहत आले मोहम्मद के परवरदिगार इनको सलामत रखे और सेहत के साथ सबको इलाही पूरे आमीन उम्र। इलाही आमीन इलाही आमीन। इलाही मैं मौला आपको भी सलामत रखे हुजूर। बेशक इलाही बेशक, अल्लाह सलामत आप रहे। अच्छी सेहत और नवाजे। मैं मोहतरम इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मोहतरम नफीस हलोरी साहब खुदा सलामत रखे, बहुत अजीम इंसान हैं और जिसे कहा जाए अखलाक का एक ऐसा नमूना है वाकईन कि जब इनसे इंसान मिलता है, मेरी तो बहरहाल इनसे एक 25 साल पुरानी माशाल्लाह से एक दोस्ती कह लीजिए, उसको अखुव्वत का रिश्ता कह लीजिए, लेकिन एक ऐसे इंसान है मोहब्बत कि जो आपकी। इनसे मिलता है ये पहली ही नज़र में वो उनको भा जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक सिलसिला मोहब्बत का वहीं से शुरू हो जाता है। और इसी तरह मोहतरम नवाब साबिर साहब खुदा सलामत रखे, बहुत अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मैं इन दोनों की बातों से मुत्तफिक हूँ। वही तमाम मनक़बत खां हजरात, वही तमाम नौहा खान हजरात के जो थोड़ा सा राह मुस्तकीम से भटक गए हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वापस से उसी राह मुस्तकीम पर आ जाएं। इलाही ये आमीन वो इलाही आमीन। शख्सियात हैं कि जिनको देखकर हमारे बच्चे तबलीग हासिल करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनके नक्श कदम पर हमारे बच्चे चल रहे हैं। अगर यही गलत रास्ता इख्तियार कर गए तो फिर आने वाली नस्लों के लिए हम बहुत ज़्यादा मुतफक्किर हैं इस हवाले से कि न जाने फिर क्या होगा। परवरदिगार इनको हिदायत दे। इलाही आमीन। और जहाँ से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है, जैसे मेरे मोहतरम ने मुझे हुक्म दिया है कि अनवार शाबान के हवाले से मैं कुछ बयान करूँ, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नूरे नज़र हम शक्ल पैगंबर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। के तमाम साल के 12 महीनों में ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने खुशियां ही खुशियां हमको दी हैं, इसमें एक भी गम की तारीख नहीं। बेशक बेशक। ये शरफ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की वजह से इस महीने में कि जिसमें आपकी विलादत है उसमें कोई गम नहीं है और जिसमें आपकी शहादत है उसमें कोई खुशी नहीं है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। मौला अपने लख्त जिगर हम शक्ल पैगंबर की अजमत को आश्कार करते हुए बयान फरमाते हैं, परवरदिगार तू गवाह रहना इस कौम पर कि मैं इसकी तरफ एक ऐसे नौजवान को भेज रहा हूँ कि जो सीरत के एतबार से, सूरत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से तेरे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूरी पूरी मुशाबहत रखता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये एक ऐसा अजीम महीना है कि जिसकी इब्तदा जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत से हुई। 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत, 4 शाबानुल मुअज़्ज़म बाबुल हवाइज गाजी अब्बास की विलादत, 5 शाबानुल मुअज़्ज़म इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, 7 जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 11 जनाब अली अकबर और 15 तारीख आपके और हमारे आखिरी इमाम इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ज्यादा तूलानी गुफ्तगू ना करते हुए सिर्फ इस महीने की अजमत के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वो महीना है कि जिसकी आजमत के लिए चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत के साथ इसकी फजीलत बयान की और तवातुर के साथ अहादीस मौजूद हैं। बस मैं एक जुमला कहूंगा, इस महीने की अजमत के लिए इसकी इतनी अजमत है
کہ اگر کوئی انسان ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان المعظم کے جو 2 مہینوں کے روزے انسان کے اوپر مستحب ہیں اگر رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے کم سے کم یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے اگر آخری 3 دن کے روزے وہ اس انداز سے رکھے کہ وہ اپنے ان روزوں کو ملا دے ماہ شعبان المعظم کے روزوں کو ماہ رمضان المبارک سے، تو پروردگار عالم ان 3 روزہ رکھنے کے عوض میں اس روزہ دار کو مسلسل 2 مہینوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو 4 چاند اس وقت لگ جاتے ہیں کہ جب اس مہینے میں ایسی عظیم شخصیات گھرانہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں آتی ہیں کہ جس میں شریکت الحسین بھی ہیں، شہنشاہ کربلا بھی ہیں، اور شہنشاہ وفا بھی ہیں، شہنشاہ صبر بھی ہیں، شہنشاہ شجاعت بھی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكُنَّا إِذَا اسْتَشَقْنَا إِلَىٰ رُؤْيَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، کہ ہم جب بھی خدا سے کلام کر رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ پروردگار ہم جب بھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو ہم علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں، تو ہمیں وہی لطف ملتا ہے کہ جو رسول اللہ کی زیارت کرنے سے ملتا ہے۔ یہ ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آپ میدان قتال میں آئے، میں چونکہ جناب اب یہ چونکہ ایک نظمی سلسلہ ہے اور ہم بہت دیر تک نہیں چاہتے کہ یہ نظمی سلسلہ رکے، میں ظاہر سی بات ہے کہ نظم کے سامنے نثر کا ایک وہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے سامنے جو ہے وہ سادہ پانی رکھ دیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شربت کے سامنے سادہ پانی کون پسند کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، نہیں نہیں جناب، مولا اس کی سلامت ضرورت ہے، رکھیں اس آپ کی لوگوں کو۔ ضرورت ہے۔ میں چونکہ اسی اور میں نفیس بھائی کی طرف سے یہ 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، نہ جانے کسی شاعر کے ہیں، مجھے یاد آ گئے، شاید کہ اس نظم کے سلسلے کے درمیان میں مجھے نفیس بھائی نے یہی سوچ کر آواز دی ہوگی کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ واہ 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 واہ۔ تو میں انشاءاللہ اسی نظمی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن چونکہ تھوڑا سا حق بنتا تھا کہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ کل کا دن چھوڑ کے اگلے دن ولادت ہے تو ہم ان کا ذکر کریں۔ جب جناب علی اکبر، چونکہ مجھے جناب علی اکبر کا رجز آپ کے سامنے پیش کرنا ہے نظم کی صورت میں، تو جب جناب علی اکبر گئے ہیں میدان قتال کی طرف تو عمر سعد نے جناب علی اکبر سے فرمایا کہ اے علی اکبر، آپ رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ سنا تو فوراً جناب علی اکبر نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اِنَّا قرابۃ رسول اللہ احق ان ترعی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی رعایت کی جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امام رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میں ان کی نصرت کرنے کے لیے آیا ہوں اور میری جان جا سکتی ہے مگر میں کبھی اپنے بابا کی نصرت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد یہاں سے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اب رجز پڑھنا شروع کیا، فرمایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، قسم خدا کی ہم نبی سے زیادہ قرابت داری رکھتے ہیں، خدا کی قسم۔ اس کے بعد فرمایا ہے، روایت کے جملے ہیں، حالانکہ منبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن روایت کی فقرے ہیں کہ جناب علی اکبر نے عمر سعد کو کہا اے زنا زادے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بابا کو چھوڑ دوں، میں کسی قیمت پر اپنے بابا سے انحراف نہیں کر سکتا، یاد رکھنا کہ عنقریب جب میں تلوار کھینچوں گا تو تجھے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب علی اکبر نے ماشاءاللہ ایک سے ایک بہترین شاعر اس وقت ہماری بزم میں موجود ہے،
لیکن میں نے بہت کم سنا ہے کہ جناب علی اکبر کا رجز کسی شاعر نے پیش کیا ہو. آج سے تقریباً 9 سال پہلے میں نے ایک رجز لکھا تھا جناب علی اکبر کا، وہ میں محترم شعراء کی سماعتوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں شاعری کی طرف اتنا راغب نہیں ہوں، کہا جائے کہ فصلی شاعر ہوں، کہ جب ماہ رجب اور شعبان آتے ہیں تو قصائد کے اوپر قلم اٹھ جاتا ہے، منقبتوں کے اوپر، اور جب ماہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو محرم کے استقبال کی جو نوحوں کے اوپر قلم اٹھ جاتا ہے. بہرحال یہ ان کی عطا ہے، میرا کچھ کمال نہیں ہے. 9 سال پہلے جناب علی اکبر کا ایک رجز میں نے لکھنے کی سعادت حاصل کی تھی، وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. مولا سلامت رکھے. نفیس بھائی ذرا دیکھیے گا، اور محترم شعراء جتنے بھی موجود ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. سرکار اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جناب علی اکبر، جیسے ابھی میں نے کہا کہ جناب علی اکبر جب میدان میں آئے ہیں اور آنے کے بعد جب آپ نے رجز پڑھا تو جناب علی اکبر، اب میں اپنے الفاظ میں جناب علی اکبر کا رجز پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ نام بابا نے رکھا پیار سے اکبر میرا، نام اکبر ہے میرا، کام بھی اکبر میرا، ساری دنیا میں نہیں کوئی بھی ہمسر میرا، ابن شبیر ہوں اور نانا پیمبر میرا. بیت سماعت کیجیے گا کہ ابن شبیر ہوں اور نانا پیمبر میرا، صبر و ایثار میں عباس دلاور میں ہوں، جان لے دنیا مجھے وقت کا حیدر میں ہوں. جان لے دنیا مجھے وقت کا حیدر میں ہوں. یہاں سے دوسرا بند پیش کر رہا ہوں. جناب علی اکبر فرماتے کہ مقصد خلقت کونین ہے نانا میرا. حفیظ بھائی مصرع دیکھیے گا. مقصد خلقت کونین ہے نانا میرا، مالک کوثر و تسنیم ہے دادا میرا، محور آیت تطہیر گھرانہ میرا، ہر قبیلے سے بلند تر ہے قبیلہ میرا. سبحان اللہ. ہر قبیلے سے بلند تر ہے قبیلہ میرا، میرے رتبے کو سمجھنا کوئی آسان نہیں، ذی شرف ہوں میرے جیسا کوئی ذی شان نہیں. ذی شرف ہوں میرے جیسا کوئی ذی شان نہیں. اور یہاں سے پھر میں ایک بند پیش کر رہا ہوں کہ پرورش میری صدا صحن طہارت میں ہوئی، تربیت میری صدا سایہ عصمت میں ہوئی، میرے آنے کی خوشی شاہ کی عطرت میں ہوئی، زندگی میری بسر رفق امامت میں ہوئی. بیت دیکھیے گا کہ تربیت میری صدا سایہ عصمت میں ہوئی، گود میں زینب و کلثوم نے پالا مجھ کو، پیار سے کہتے ہیں سب گیسووں والا مجھ کو. گود میں زینب و کلثوم نے پالا مجھ کو، پیار سے کہتے ہیں سب گیسووں والا مجھ کو. اور یہ بند بھی دیکھیے پیش کر رہا ہوں کہ رن میں اکبر نے کہا وارث حیدر میں ہوں، اپنے دادا کی طرح شیر غضنفر میں ہوں، مجھ کو پہچان لو ہم شکل پیمبر میں ہوں، شامیوں غور سے دیکھو علی اکبر میں ہوں. بے سماعت کیجیے گا کہ رن میں اکبر نے کہا وارث حیدر میں ہوں، اپنے دادا کی طرح شیر غضنفر میں ہوں، مجھ کو پہچان لو ہم شکل پیمبر میں ہوں، شامیوں غور سے دیکھو، شامیوں غور سے دیکھو علی اکبر میں ہوں، کہ خیبر و بدر و احد یاد دلاؤں گا تمہیں، جنگ کہتے ہیں کسے آج بتاؤں گا تمہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا مولانا، بہت عمدہ بہت عمدہ. سبحان اللہ. خیبر و بدر و احد یاد دلاؤں گا تمہیں، جنگ کہتے ہیں کسے آج بتاؤں گا تمہیں. اور دیکھیں یہ بندی پیش کر رہا ہوں کہ کوئی مجبور نہ سمجھے مجھے مختار ہوں میں، ظلم کو کر دے جو فنار وہ تلوار ہوں میں، اپنے دشمن کے لیے برق شرر بار ہوں میں. اور شامیوں
تم سے ہر ایک حال میں بیزار ہوں میں. بے سماعت کیجیے گا کہ اپنے دشمن کے لیے برق شرر بار ہوں میں. شامیوں تم سے ہر ایک حال میں بیزار ہوں میں. بے سماعت کیجیے گا, بہت مجھے پسند ہے یہ بیت, آپ شاید اگر پسند کیجیے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. مولا سلامت رکھیں آپ کو. کہ شامیوں تم سے ہر ایک حال میں بیزار ہوں میں, کہ وقت ہے اب بھی سنبھل جاؤ ندامت ہوگی, اور میں نے تلوار اٹھائی تو قیامت ہوگی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. میں نے تلوار اٹھائی تو قیامت ہوگی. وقت ہے اب بھی سنبھل جاؤ ندامت ہوگی, میں نے تلوار اٹھائی تو قیامت ہوگی. میں بند پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا کہ دشتے کربل میرے حملے سے لرز جائے گا. خون کا دریا ہر ایک سمت نظر آئے گا. میری تلوار سے پھر کوئی نہ بچ پائے گا, اور نینوا لاشوں سے چند لمحوں میں بھر جائے گا. پھر دیکھیے گا کہ دشتے کربل میرے حملے سے لرز جائے گا. خون کا دریا ہر ایک سمت نظر آئے گا. میری تلوار سے پھر کوئی نہ بچ پائے گا. نینوا لاشوں سے چند لمحوں میں بھر جائے گا. موقع دیتا ہوں تمہیں بعد میں پچھتاؤ گے, اور بھاگنا چاہو گے پھر بھاگ نہیں پاؤ گے. چاہو گے پھر بھاگ نہیں پاؤ گے, بھاگنا چاہو گے پھر بھاگ نہیں پاؤ گے. اور یہ بند بھی دیکھیے گا کہ ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. ہم نے ظالم کو مٹانے کی قسم کھائی ہے. ہم نے وعدے کو نبھانے کی قسم کھائی ہے, اور پرچم حق کو اٹھانے کی قسم کھائی ہے. بے دیکھیے گا کہ پرچم حق کو اٹھانے کی قسم کھائی ہے. نفیس بھائی بے دیکھیے گا کہ ہم نے پرچم حق کو اٹھانے کی قسم کھائی ہے. ہم ارادے کبھی تشنا نہیں رہنے دیتے, اہل باطل کو کبھی ہم نہیں جینے دیتے. کیا کیا مصرے پیش کرتے ہیں, کبھی تشنا نہیں رہنے دیتے. اور یہ آخری بیت اور اس کے بعد مقتے کا بیت میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیں گا کہ خاک میں اس سے پہلے بند ہے جناب علی اکبر, جو شامیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ تم نے بلایا ہے. میں پیش کر رہا ہوں یہ بند بھی کہ تم نے خط بھیج کے یثرب سے بلایا افسوس, تم نے اولاد محمد کو ستایا افسوس, تعلیم محمد کو بھلایا افسوس, اطرت سید والا کو رلایا افسوس. کیوں تمہیں آل محمد سے یہ بیزاری ہے, کیا محمد سے یہی حق وفاداری ہے, کیا محمد سے یہی حق وفاداری ہے. ملائے سبھی قدرت کے اصول. مولا سلامت رکھیں آپ کو, مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. من پیش کر رہا ہوں کہ خاک میں تم نے ملائے سبھی قدرت کے اصول, تم نے پامال کیے دین و شریعت کے اصول. کیوں بدلنے سے بدلتے نہیں فطرت کے اصول, جو خدا کے ہیں وہی شاہ کی اطرت کے اصول. جو خدا کے ہیں وہی شاہ کی اطرت کے اصول. ہم ہیں اسلام کے قانون سکھانے والے, جان لو ہم ہیں پیمبر کے گھرانے والے. ہم ہیں پیمبر کے گھرانے والے. اور یہ آخری بند اور اس کے بعد ختم و دعا. مولا سلامت رکھے تمام شورائے ذویل احترام کو. دیکھیے گا جناب علی اکبر فرماتے ہیں کہ دل کی خواہش ہے یہی دین خدا باقی رہے. دل کی خواہش ہے یہی دین خدا باقی رہے.
اور تبلیغ محمد کی ضیا باقی رہے، واہ میں رہوں یا نہ رہوں میری دعا باقی رہے، واہ سر پہ ناموس پیمبر کے ردا باقی رہے، واہ میں رہوں یا نہ رہوں میری دعا باقی رہے، سر پہ ناموس پیمبر کے ردا باقی رہے، باقی رہے، پوری تحریر یہ اکبر کی دعا ہو نہ سکی، قتل سب ہو گئے ناموس کی چادر نہ بچی، چادر نہ بچی آئے ہے۔ دعا کرتا ہوں جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ان بہت اشعار خوب کے ذیل میں پروردگار قبلہ، عالم بہت ہمارے اچھے اشعار پیش کیے آپ نے مولا۔ کلام کو میں قبول فرمائے۔ میں محبتوں کا شکر گزار ہوں تمام محترم افاضل اور تمام محترم شعراء ذوی احترام کا کہ جنہوں نے محبتوں کے ساتھ سماعت کیا۔ مولا سلامت رکھیں آپ سب کو۔ میں انہی اشعار کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ ابھی میں ایک سامع کی حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ و کعبہ مولانا تحریر عباس نقوی صاحب، جو مولائے کائنات کی سرزمین سے یعنی نجف اشرف سے وہ ہمارے روبرو تھے، اور بہترین اشعار اور اپنی تقریر سے انہوں نے ہم لوگوں کو مالا مال کیا۔ حضرات، آج کا یہ جشن یقیناً قائم ٹی وی کے ذریعے جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، نواب صابر صاحب نے تمام شعراء کرام کو اکٹھا کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آج کے اس جشن کی صدارت ہمارے بزرگ شاعر اور دنیا میں جانے پہچانے والے شاعر جناب محمد علی وفا صاحب، جو یقیناً ہم سب کے لیے ایک اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی صدارت میں یہ پروگرام اس وقت جاری و ساری ہے۔ میں نواب صابر صاحب سے اور اپنے نیئر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے میں اس بات کی اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کا حکم ہو تو میں بھی اپنا کلام بحیثیت شاعر پیش کر سکوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بھائی، بہت دن ہو گئے آپ کو سنے ہوئے۔ کہنے ہیں بالکل سماعت کریں۔ مولانا ابھی کل ہی میری لائیو بات ہو رہی تھی، مولانا قلعہ کعبہ نے مجھے مولا عباس کے روزے کی زیارت کروائی ہے کل ہی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اب جتنے آپ نے ابھی اشعار سنائے بارگاہ عصمت میں قبول کیے جائیں۔ میں بس ایک 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، مولا امام زمانہ کے حوالے سے سماعت کریں۔ ارشاد، بسم اللہ۔ الٹ کے رخ سے وہ اپنے نقاب آئے گا، الٹ کے رخ سے وہ اپنے نقاب آئے گا، یقین ہے دہر میں ایک انقلاب آئے گا، یقین ہے دہر میں ایک انقلاب آئے گا، مجال کیا ہے جو موجیں ادھر ادھر کر دیں، مجال کیا ہے جو موجیں ادھر ادھر کر دیں، عریضہ بھیج رہا ہوں جواب آئے گا، واہ واہ، عریضہ بھیج رہا ہوں جواب آئے گا۔ حضرات، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے تمام اشعار میں نے اپنے نظامت میں آپ کو سنا ڈالے ہیں۔ اور میں نیئر بھائی، میں ابھی ایک مسدس لکھ رہا تھا، یہ اتفاق کی بات ہے کہ مولانا ہمارے جو ہے نواب صابر صاحب نے حکم کیا کہ ماہ شعبان کی فضیلت پر یہ پروگرام ہے۔ اتفاق سے میں ابھی مسدس لکھ رہا ہوں، کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، صرف آج پڑھنے کے لیے میں نے مقطع کہہ لیا ہے، بس اس کے 4-5 بند گنے ہوئے، اس لیے ہم شعراء کرام کی ایک ہے جو ہم لوگ کو سننے کو مل رہا ہے پہلی بار۔ نہیں، ہاں، بنظر بالکل تازہ ابھی بھاپ آ رہی، دیکھیے اتنا گرم ہے کہ بھاپ آ رہی ہے۔ گرما گرم آپ کا جواب نہیں ہے نفیس بھائی،
جی جی سبحان اللہ تمامی حضرات کی میں خاص توجہ چاہوں گا. ماہ شعبان میں خوشیوں کی بہاریں آئیں، ماہ شعبان میں خوشیوں کی بہاریں آئیں، ماہ شعبان میں خوشیوں کی بہاریں آئیں، تہنیت کے لیے حوروں کی قطاریں، ماہ شعبان میں خوشیوں کی بہاریں آئیں. کیا بات ہے نفیس بھائی، واہ 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 واہ. سماعت کرے، بند سماعت کرے. پہلی شعبان کو آئی ہے جناب زینب، آئی ہے جناب زینب، اہل نسواں کے لیے لائی ہنسی ایک منصب، دل حیدر کو ملا چین و سکون دہر میں تب، دل حیدر کو ملا چین و سکون دہر میں تب، نام زینب بھی بنا سب کے لیے زینت لب، نام زینب بھی بنا سب کے لیے زینت لب، ثانیہ فاطمہ زہرا انہیں سب کہتے ہیں، ان میں کل فاطمہ زہرا کے صفت ملتے ہیں. شعبان سبحان اللہ. ماہ شعبان میں خوشیوں کے بہاریں آئیں. اور یہ بھی بند دیکھیں، 3 شعبان کو کھل اٹھا نبی کا گلشن. سواب بھائی دیکھیے گا، 3 شعبان کو کھل اٹھا نبی کا گلشن، تیسرے پھول سے مہکا ہے امامت کا چمن، تیسرے پھول سے مہکا ہے نوازش. 3 شعبان کو کھل اٹھا نبی کا گلشن، تیسرے پھول سے مہکا ہے امامت کا چمن، اس خوشی میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں مگن. مگن میں توجہ چاہوں گا. اس خوشی میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں مگن، بھر گیا حور و ملائک سے علی کا آنگن، بھر گیا حور و ملائک سے علی کا آنگن، پیغمبر اسلام کا چین آئے ہیں، قلب پیغمبر اسلام کا چین آئے ہیں، عظمت دین بڑھانے کو حسین زندہ باد. دوبارہ پڑھیے نفیس بھائی، دوبارہ پڑھیے. حسین شعبان کو کھل اٹھا نبی کا گلشن، تیرے پھول سے مہکا ہے امامت کا چمن، اس خوشی میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں مگن، بھر گیا حور و ملائک سے علی کا آنگن، قلب پیغمبر اسلام کا چین آئے ہیں، عظمت دین بڑھانے کو حسین آئے ہیں. ماہ شعبان میں خوشیوں کی بہاریں آئیں. دیکھیے نیئر بھائی، خصوصاً میں آپ کی دعا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. نیئر بھائی دیکھیں گے کہ خلد سے آئے ملک جھولا جھولانے کے لیے. مولانا دیکھیے گا، ایک تسلسل پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. خلد سے آئے ملک جھولا جھولانے کے لیے، حضرت شبیر بتانے کے لیے، آئے ملک جھولا جھولانے کے لیے، عظمت حضرت شبیر بتانے کے لیے،
ख्वाब गफलत से जमाने को जगाने के लिए, बहुत बहुत ख्वाब गफलत से जमाने को जगाने के लिए है खुशी की ये घड़ी सारे जमाने के लिए, बस झूले से तब फितरू से बेपर होगा, आसमानों की बुलंदी पे मुकद्दर होगा, आसमानों की बुलंदी पे मुकद्दर होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नवाजिश मोहब्बतें आपकी। क्या कहना है नफीस भाई। आदाब। मैं तमामी हजरात की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि 4 शाबान को आया है वफाओं का खुदा। देखिए 4 शाबान को आया है वफाओं का खुदा, हो के बेदस्त करेगा जो जमाने को अता, हो के बेदस्त करेगा जो जमाने को अता, है यही हैदर कर्रार की मकबूल दुआ, है यही हैदर कर्रार की मकबूल दुआ, जिसको खुद फातिमा ज़हरा ने कहा है बेटा, जिसको खुद फातिमा ज़हरा ने कहा है बेटा, खत शमशीर को दीवार बना सकता है और मशकीज़े में दरिया को उठा सकता है। खत शमशीर को दीवार बना सकता है और मशकीज़े में दरिया को उठा सकता है। नफीस भाई ये बंद फिर से पढ़े एक बार, सहमत हो कि एक बार फिर से पढ़े। आधा बस, बहुत खूबसूरत बंद है। वाह 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 वाह। 4 शाबान को आया है वफाओं का खुदा, होके बेदस्त करेगा जो जमाने को अता, जवाब यही हैदर कर्रार की मकबूल दुआ, जिसको खुद फातिमा ज़हरा ने कहा है बेटा, खत शमशीर को दीवार बना सकता है और मशकीज़े में दरिया को उठा सकता है। क्या कहना में खुशियों की बहारें। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे, सलामत रहे। आखिरी बंद समाप्त कर ले। खुसूसी तवज्जो चाहूंगा मौलाना और नैयर भाई वगैरह और हमारे नवाब भाई वगैरह मौला सलामत रखे। और आप लोग ने हिम्मत हौसला अफजाई की है। मैं इंशाल्लाह इस मुसद्दस को और आगे बढ़ाने की अब जुर्रत हासिल करता हूँ। आप लोगों ने सनद दे दिया है, समाप्त करें बंद। नवाब भाई देखिएगा कि नीम शाबान को आए हैं इमाम हुज्जत, शाबान को आए हैं इमाम हुज्जत, तीनों ईमान है इस रहबर दी की उल्फत, तीनों ईमान है इस रहबर दी की उल्फत, रब काबा ने अता की है इन्हें वो अजमत, रब काबा ने अता की है इन्हें वो अजमत, दी को कर देगा अता अपने ही जैसी गैबत, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, देगा अता अपने ही जैसी गैबत, इस जमीन पर वे नफीस ऐसी हुकूमत होगी, निखरी निखरी हुई इस्लाम की सूरत होगी। सुभान अल्लाह, निखरी हुई इस्लाम की सूरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। माह शाबान में खुशियों की क्या कहना है, सलामत रहें। वाह वाह, जिंदाबाद। तमामी हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, टाइम टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और तमाम सामीन हजरात
जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और खासकर हमारे बीच में जो मौजूद हमारे असतज़ा हैं, शोरा कराम हज़रात, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की हौसला अफजाई। मैं तो मौला एक सलामत तालिब रखें भाई आपको। इस तालिब इल्म को मौला आपने आपको हौसला और बख्शा। कलाम अता करे। बहुत खूब, बहुत अच्छे बंद आपने अब सुनाए। मैं नाजरीन, ये थे अब मैं पूरी हिंदुस्तान के मशहूर और यस मारूफ शायर मोहतरम जनाब नफीस अल्लौरी साहब अपने खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे। नाजरीन, हम आपकी खिदमत में ये जश्न अनवार शाबानिया लेकर हाजिर हुए थे। तमाम शोरा कराम जो मशहूर और मारूफ शोरा कराम थे वो इस जश्न में हाजिर हुए। हम कायम टीम कनाडा की जानिब से मोहतरम और मुकर्रम आली जनाब क़िबला व काबा मौलाना तहरीर अब्बास साहब क़िबला और मोहतरम जनाब नफीस अल्लौरी साहब, मोहतरम जनाब नैयर अब्बास साहब, मोहतरम जनाब शोएब नौगानवी साहब, मोहतरम जनाब कैसर अब्बास साहब, मोहतरम जनाब हैदर रजा साहब और मोहतरम जनाब नफीस अल्लौरी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माशाल्लाह खूबसूरत निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और बेहतरीन कलाम और बेहतरीन अशार आपने पढ़े। तमाम कायम टीवी देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं, हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं इस शेर के साथ कि रश्क में चांद सितारे भी कदम चूमेंगे, रश्क में चांद सितारे भी कदम चूमेंगे, नूर जब पर्दे गैबत से हुवैदा होगा। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपकी खिदमत में नवाब साबित का सलाम। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़।